सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी। बोलो यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी। यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बीमारी से गरीबी से सांप से छुड़ाता वो नाम है, जो अंधों को रोशनी भी है देता। वो बीमारी से गरीबी से शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी। यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सभी को बोलेंगे यीशु तेरा नाम सबसे सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम का जयकार करे, जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे, जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम को जयकार करे, जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे, जिस नाम में है जिंदगी। बोलो यीशु है वो नाम, नाम में है बंदगी। बोलो यीशु है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मेरों में यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ಎಪ್ಪಲ ಚೊಲ್ಲೆ ಯಾರೋಡೆ ನಾಮ ಮುಗಿದಿದೆ पहले चलो सवाल पूछेगा जवाब देंगे। किसका नाम ऊंचा है? यीशु नाम, यीशु नाम। केवल यीशु। आमीन बोलेंगे केवल यीशु। आमीन बोलेंगे केवल यीशु, आमेन, केवल यीशु। हालेलुया। आमीन बोलेंगे। आमेन। ಅದನ್ನಲ್ಲವ प्रभु आमेन। भला है, ಅವರ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಉಯರ್ನ ನಾಮ। केवल उनके नाम ऊंचा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21वां अधिकार का 5वां वचन, வெளிப்படுத்த 21:5. சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருந்தவர், ஆமென் இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார். ஆமென் இன்னும் அவர், இந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையுமானவைகள், இவைகளை எழுது என்றார். आमेन। हालेलुया। जो बोलेंगे सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया बना कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख लो, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। जो सिंहासन पर बैठा था जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा, प्रकाशित वाक्य வெளிப்படுத்த विषय 21:5. जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख उसने कहा देख, इधर देख, मैं उसने सब- कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, फिर उसने कहा लिख ले, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ये वचन विश्वास का योग्य और सत्य है। हालेलुया। तमिल என்னோட சத்தமா வாசிப்போம். சிங்காசனத்தில் வீற்றிருந்தவர், இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார். இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார். இன்னும் அவர், இந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையுமானவைகள், இவைகளை எழுது இந்த என்றார். வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையுமானவைகள் இவைகளை எழுது என்றார். ஹalleluya. இங்க பாப்போம். இன்னும் படி, இங்கிலீஷ் படி.
He who was sitting on the throne said, Ah. I am making everything new. I am making everything New. new. Then he said, Ah. write this down. You can trust this word. They are true. Amen. Praise God. Hallelujah. வெளிப்பட்ட விசேஷத்தை நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னா अब प्रकाशित वाक्य पढ़कर देखोगे तो அங்க நிறைய காரியங்கள் புதிதானவைகள் புதிதானவைகள் நமக்கு இருக்கு. वहाँ पर बहुत जगह पर नया चीज करके लिखा होगा. எத்தனை நாம சொல்றீங்க? कितने नामक कहते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. வெளிப்பட்ட விசேஷம் ये प्रकटीकरण विषय புதியவைகளால் நிறைந்திருக்கிறது. नए चीजों से बड़ा है. ஹalleluya. Hallelujah. ஆண்டவர் நம்மை புதிதாகவே மாற்ற விரும்புகிறார். प्रभु भी हमें नया बनाना चाहता है. எத்தனை நாம சொல்றீங்க? कितने नामक कहते हैं. பழைய வருஷத்தை போல இல்ல. गैर साल के समान नहीं. ஹalleluya. Hallelujah. ஒவ்வொரு வருஷமும் வளரணும். हर एक साल हमें बढ़ना चाहिए. எத்தனை நாம சொல்றீங்க? कितने नामक कहते हैं. ஹalleluya. சின்ன பிள்ளை பிறந்து அப்படியே இருக்க போறது இல்ல. जब छोटा बच्चा वैसे ही नहीं रहने वाला. बच्चा पैदा होता है वैसा पैदाश में नहीं रहता, बढ़ता है, வளருகிறான் बढ़ता है, வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். बढ़ते ही रहता है. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? आमीन. ஹalleluya. ஒவ்வொரு வருடமும் பிள்ளையோட வளர்ச்சியை பார்த்து நம்ம ஆச்சரியப்படுகிறோம். हर அப்படிதானே? एक साल एक बच्चे के बढ़ोतरी देख के हम चौकन्ने रहते हैं. ஆமென். எத்தனை பேர் ஆமென் बोलते हैं? அப்போ நம்ம இந்த நேரத்துல ஒரு விஷயம் நம்ம யோசித்து பார்ப்போம். हम इस समय पर एक क्षण सोचेंगे, நான் கடந்த வருஷத்துல எப்படி இருந்தேன்? मैं गया साल कैसा था, ஆண்டவருக்குள்ள எப்படி இருந்தேன்? प्रभु में कैसा था, ஆத்மிக் तौर पर ஆவிக்குரிய ரீதியில நான் எப்படி இருந்தேன்? आत्मिक तौर पर मैं कैसा था, அதுக்கு முந்தின வருஷத்துல நான் எப்படி இருந்தேன்? उससे पहले साल में मैं कैसा था. ஹalleluya. இந்த வருஷத்துல அப்படியே இருக்க போறேன்னா इस साल में वैसे ही रहूंगा क्या? எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने नाम. இந்த வருஷத்துல நான் அப்படியே இருக்க போறேன்னா इस साल भी मैं वैसे ही रहने वाला हूँ வளருவேன். क्या? ஆமென் சொல்லுங்க. मैं बढ़ूंगा. ஹalleluya. கடந்த வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் நான் இயேசுக்குள் வளருவேன். गया साल से मैं इस साल और बढ़ूंगा. அப்படின்னு சொல்லுங்க. आमीन. அப்போ ஒவ்வொரு வருஷத்திலையும் கர்த்தர் வளர்ச்சியை தான் எதிர்பார்க்கிறார். हर एक वर्ष पर प्रभु बढ़ोतरी चाहता है. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? ஆமென். ஒவ்வொரு வருஷத்திலும் வளர்ச்சி. हर एक वर्ष पर हमें बढ़ोतरी चाहता है. ஹalleluya. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? कितने जन आमीन ஹalleluya. कहते हैं. हर साल में बढ़ोतरी जाते हैं क्या? हर साल में प्रभु बढ़ोतरी கடந்த चाहता है. வருஷத்தை விட எனக்கு இந்த புதிய வருஷத்துல பிசினஸ் அப்படிதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? गया साल से ये नया साल में मेरा बिजनेस वैसा ही रहेगा करके आप सोचते हो क्या? ஹalleluya. கடந்த हालेलुया. வருஷத்துல நான் 5 லட்சம் சம்பாதிச்ச இந்த வருஷத்துல 10 லட்சம் சம்பாதிக்கணும். गया साल में 5 लाख कमाया तो इस साल मैं 10 लाख कमाऊंगा. அப்படி ஒரு உலக பிரகாரமான ஒரு யோசனையே ஒரு ஆசை நமக்கு இருக்குது. इस प्रकार दुनिया के रीति से अपने को वो सोच है, वो विचार भी हम लोग करते हैं, लेकिन क्या हम लोग आत्मिक तौर पर इस प्रकार हम लोग कभी सोचा है? இன்னைக்கு அதே மாதிரி தான் வரும். आज भी ऐसे ही आते हैं हम. இன்னைக்கு அதே மாதிரி தான் வரும். आज भी என்ன ऐसे ही புரியுது? आते हैं. ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்துல போறமேங்கிறதுல நமக்கு என்ன இருக்கு தெரியுமா? ஒரு உற்சாகம் இருக்கணும். முதல்ல प्रभु के सन्निधान में जब हम आते हैं तो एक उत्साह से आना चाहिए. உற்சாகத்தை தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். என் பிள்ளைகள் என்னை எப்படி ஆராதிக்க வருகிறார்கள்? वो उत्साह को ही प्रभु चाहता है. मेरे बच्चे कैसे मुझे आराधना करते हैं. हालेलुया. ஆமென் சொல்லுங்க. आमेन. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். ஆமென். आमेन. ஆமா. அப்ப நம்ம ஆண்டவர்ட்ட எப்படி நம்ம இருக்கணும்? ஆண்டவரே கடந்த வருஷத்துல எல்லாம் கடந்து போனவைங்க. तो प्रभु के पास हमें क्या कहना चाहिए? प्रभु गया साल में जो भी है वो सब गुजरा हुआ चीज है. ஆமென். இந்த வருஷத்துல கர்த்தர் புதிய காரியங்களை செய்ய इस साल போகிறார். में प्रभु नया कार्य करेगा. எத்தனை ஆமென் சொல்லுங்க? कितने आमेन எத்தனை कहते हैं? விசுவாசிக்கிறீங்க? அவங்க வாழ்க்கையில புதிய காரியங்களை செய்வார். நீங்க நினைப்பதற்கு வேண்டுவதற்கு அதிகமான காரியங்களை செய்வார். அவர் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவர். வானவோட சிங்காசனம், आकाश उसके सिंहासन, பூமியோட பாதப்படி, पृथ्वी उसका चरण स्थान. ஒவ்வொரு நாளோட பாதப்படியில தான் हर இருக்கிறோம். एक दिन उसके चरणों में हम रहते हैं. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? அந்த சிங்காசனத்தில் இருக்கிற ஆண்டவர் उस सिंहासन में रहने இது ஒரு वाले சகலவற்றை புதிதாக்குகிறேன் என்றார். सारी चीज को मैं नया करता हूँ. ஹalleluya. இன்னும் அவர் இந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையுமானவைகள், இவைகளை எழுது என்றார். सत्य और योग्य विश्वास है तो சத்திய அவர் सत्य और विश्वास से खुला हुआ लिख ले, क्योंकि वो वचन विश्वास की योग्य और सत्य है. விசுவாஸ் के योग्य. ஆமென் बोलेंगे. அவனை எழுது என்று சொன்னார். उसे लिख लो करके ஏனென்றால் कहा. நம்முடைய ஆண்டவர் சகலவற்றையும் புதிதாக்குகிறவர். क्योंकि हमारा परमेश्वर सारी चीजों को नया करने वाला है. பாருங்க, அதுல எழுதியிருக்கு அவர்கள் புதிய நாமத்தை கொடுப்பேன். उसमें लिखा है कि मैं उसको नया नाम दूंगा. வெளிப்படுத்த விசேஷம் 2:17 ஆண்டவர் வார்த்தை சொல்கிறது, அவர்களுக்கு நான் புதிய நாமத்தை கொடுப்பேன். प्रकरण 2:17 में लिखा है कि मैं
तुम्हें नया नाम दूंगा। அதே வெளிப்படுத்தல் 5:10 பாருங்க, அவர்கள் புதிய பாடலை பாடினார்கள். वही प्रकटीकरण में हम देखेंगे वो लोग नया गाना गाएंगे। அதே வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 21:1 பாருங்க, புதிய வானம் புதிய பூமி என்று வருகிறது. वही प्रकटीकरण में अब लिखा है कि नया आकाश और नया पृथ्वी दूंगा। அதே வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 21:2 வாசிங்க, புதிய எருசலேம். वही प्रकटीकरण में लिखा है कि नया ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எல்லாவற்றிலும் புதிய 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 வரும்போது நாம் இந்த புதிய வருஷத்தை எப்படி நாம் ஆரம்பிக்கிறோம்? हर एक चीजों में नया 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 आएगा तो हम इस नए साल को कैसे रहना चाहिए? ஹல்லேலூயா. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने नाम है? ஹல்லேலூயா. நான் கடந்த வருஷம் போல இருக்க போறேன். எத்தனை பேர் கரங்களை नया உயர்த்தி साल சொல்ல के போறீங்க? जैसा नहीं रहने वालों कितने नामेन कहते हैं? ஹல்லேலூயா. मैं पिछले साल के जैसा नहीं रहेगा. मैं पिछले साल के जैसा नहीं रहूंगा करके कितने नाम- நீங்க தான் சொல்லணும். சொல்லுங்க, நான் கடந்த வருஷத்து போல இருப்பதில்லை. मैं पिछले साल का ऐसा नहीं रहेगा. ये साल में प्रभु में और बढ़ेगा, प्रभु के वचन में बढ़ेगा, अभिषेक में बढ़ेगा, अग्नि में बढ़ेगा, सामर्थ में बढ़ेगा और मेल मिलाप में बढ़ेगा. प्रभु में मेरा रिश्ता हमेशा बना रहेगा. हालेलुया, हालेलुया. इस प्रकार अपने आप को दीन करके प्रभु के हाथ में सौंपेगा तो प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ नया बना देगा. हमें बोलेंगे सब कुछ नया बनाएगा. वो सब कुछ नया बनाता है, लेकिन हम क्या करना चाहिए? बना देगा यीशु मसीह, लेकिन वो हमसे भी कुछ चाहता है कि नहीं चाहता है? हालेलुया. हमें टुकटुक करता ना टिकट है वरुण, हमें चलेंगे, एक देगा तो एक लेगा. हमें बोलेंगे आमेन। हालेलुया. रिक्शा उकांदे इरंगिना तुट्टु कुडुकंडम्मा, टैक्सी उकांदे इरंगिना तुट्टु कुडुकंडम्मा, ट्रेन में बैठेंगे हालेलुया, टिकट के बगैर हालेलुया दुगने टिकट देना पड़ेगा. हमें बोलेंगे 100 रुपया करेगा, लेकिन दंड मारेगा 1000 का. हालेलुया. टिकट वांगना पैसा கொடுத்து ஆகணும். ஆமென் சொல்லுங்க. टिकट लेना है तो पैसा देना पड़ता है। ஆண்டவருக்கு ஒன்னு வாங்கினா प्रभु से कुछ लेना है முதல்ல ஒன்னு செய்யணும். पहले कुछ करना पड़ता நம்ம है। நாமே அர்ப்பணிக்கணும். हम खुद को अर्पण करना है। हालेलुया. हालेलुया। என் ஜனங்கள் मेरे लोग எவ்வளவு பெரிய தாவரங்கள் இருப்பாங்களோ வண்ணாந்திரம் அப்படி செழிப்பான தாவரமாக இருக்கும். रेगिस्तान एक आशीर्वाद से बढ़कर एक हालेलुया. जगह அந்த बनेगा। தாவரங்கள் என் ஜனம் இருக்குன்னு ஆண்டவர் சொல்றாருன்னா நாம் என்ன செய்யணும்? हम क्या நாம் करना அவர் चाहिए? ஜனங்களும் அவர் மேய்ச்சலின் ஆடுகளுமா இருக்கணும். हम उनके बच्चे और उनके மேம்னா मेमना பண்ணுங்க. बन के रहना चाहिए। அமேன் போலீங்க. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। அப்ப நம்ம ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும், இந்த வருஷத்துல நான் ஆண்டவர் அதிகமாக தேடுவேன். तो हमें एक ठान लेना चाहिए कि निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लेना चाहिए कि मैं इस साल प्रभु को और ढूंढूंगा ज्यादा और प्रभु को मैं महिमा करूंगा, और प्रभु को महिमा प्रभु करूंगा, वचनों को पढ़ूंगा, प्रभु அவருடைய को- வார்த்தையை நான் उनके படிப்பேன். वचनों को पढ़ूंगा, அப்ப ஆண்டவர் வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் புதிதாக்கும். तभी प्रभु हमारे जिंदगी में सारे Praise चीज नया him. बनाएगा। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने नाम है? உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த வருஷத்துல கர்த்தர் மகிமையான காரியங்களை செய்ய आपकी போறார். जिंदगी में प्रभु इस साल महिमा से बढ़कर चीज करने वाला है। हालेलुया. हालेलुया। கரங்களை உயர்த்தி ஆமென் சொல்லுமா? हाथ उठाकर हालेलुया. आमेन அப்படியே அப்பா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. हालेलुया. प्रभु को स्तुति करें। हालेलुया. எத்தனை ஆமென் சொல்ல போறீங்க? हालेलुया. ஒரு வசனத்தை ये வாசிப்போம். वचन पढ़ेंगे। ஏசாயா எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம், एसाया के सुसमाचार के पुस्तक, தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் एसाया ने जो लिखा भविष्यवक्ता की पुस्तक पर 43, 18, 19 வாசிங்க. 43, 18, 19 पढ़ो। आप बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। और प्राचीन कालों के बातों में मन मत लगाओ. देखो मैं एक नई बात करता हूँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, वो अभी प्रकट होगी, क्योंकि तुम उससे अनजान रहोगे। क्योंकि तुम उससे अनजान रहोगे. मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। और निर्जल देश में नदियों को बहाऊंगा. तमिल पढ़िए. படிக்க. முந்தினவளை நினைக்க வேண்டாம், பூர்வமானவர்களை சிந்திக்க வேண்டாம். இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், இப்பொழுதே அது தோன்றும், நீங்கள் அதை அறியீர்களா? நான் வனாந்திரத்தில் வழியையும் அவாந்திர வெளியில ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன். அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. Hallelujah. ஆமென் சொல்லுங்க. முந்தினவளை நினைக்க வேண்டாம், போன வருஷத்தை நினைக்க வேண்டாம், அதுக்கு முந்தினவளை நினைக்க வேண்டாம், நினைக்க வேண்டாம், நினைக்க வேண்டாம். पिछली चीजों, गए साल की चीजों आप नहीं सोचो। அல்லேலூயா. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? नामें कहते हैं। கடந்த வருடங்கள் கடினமான வருடங்கள் தான். गया साल के टाइम कठिन था। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? हालेलुया। அல்லேலூயா. கடந்த வருஷத்தை ஆரம்பித்தவங்க இந்த வருஷத்துல நிறைய பேர் இல்ல. गया साल में जो स्टार्ट किए थे वो अब तक नहीं रहे, ये साल में नहीं रहे. इस साल में नहीं रहे। ஆமென் बोलेंगे. इतने பேர் ஆமென் சொல்றீங்க?
Hallelujah. हालेलुया। அப்போ கடந்த நாட்கள்ல கடந்த வருஷத்துல நடந்தது எல்லாவற்றையும் நம்ம மறக்க முடியாத तो गया साल में जो भी हुआ सब हम भूलकर ஆண்டு அருமையான வார்த்தை சொல்றார், முந்தின வேலை நீங்க நினைக்காதீங்க. प्रभु कहता है कि जो गुजरी हुई बातों पर आप न सोचो, गुजरी हुई बातों को क्या करने का स्मरण मत करो। स्मरण मत करो, நினைக்காதீங்க. हमें पूर्व மனங்களையும் நீங்க சிந்திக்காட்டாம். और जो प्राचीन काल में हुई है उसे सोचो मत, उसे सोचो मत. हालेलुया. கடந்த வருஷத்துல நம்முடைய வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க மறக்கணும்னா तो गया साल में आपकी जिंदगी में जो भी चीज हुआ उसे आपको भूलना है तो हालेलुया என்ன செய்யணும்? क्या करना है? புதிய வருஷத்துல நன்மையானவங்களை नया எதிர்பார்க்கணும். साल में भलाई की चीजों को आप चाहना चाहिए। हालेलुया. हालेलुया. புதிய வருஷத்துல கர்த்தர் புதிய காரியங்களை செய்ய नया साल में போகிறார் என்று प्रभु नया விசுவாசிக்க कार्य வேண்டும். करने वाला है करके विश्वास रहना चाहिए। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? आमेन, आमेन। हालेलुया. கரங்களை அப்படி உயர்த்தி ஆமென் சொல்லுவோமா? हालेलुया. இந்த புதிய வருஷத்துல நீங்கள் விசுவாசத்தோடு நீங்க காலை வைத்தா நீங்கள் ஒரு அடி எடுத்து வைத்தா அப்பா 100 அடி எடுத்து வச்சிருவாரு. हालेलुया. हालेलुया. आप एक कदम बढ़ाओ, एक कदम बढ़ाओगे तो आप प्रभु एक कदम बढ़ाओ, प्रभु तुम्हारे 100 कदम आगे बढ़ाएगा. 100 कदम अभी बोलेंगे आमेन। हालेलुया. 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 நீங்கள் ஒரு காலை வைத்தால் आप एक पैर आगे நீங்க रखोगे, ஒரு அடி இப்படி எடுத்து வச்சா போதும். आप एक पैर आगे रखोगे, हालेलुया. அப்ப 1000 அடி உங்களுக்கு எடுத்து வைப்பாரு. प्रभु 1000 हालेलुया. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? हालेलुया. நீங்க எத்தனை அடி எடுத்து வைக்கிறீங்க? 1000 कदम चल के आएंगे। हालेलुया. 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 ஒரு அடி எடுத்து வச்சா போதும். आप एक कदम लेकर रखोगे, हम बोलेंगे आप प्रभु के लिए कितना कदम रखेंगे? आप प्रभु के लिए एक कदम रखोगे, एक कदम. बोलेंगे एक कदम. एक कदम. एक कदम रखेगा एक कदम रखोगे, प्रभु तुम्हारे 1000 कदम रख देगा. प्रभु आपके लिए 1000 कदम रखोगे। हालेलुया. हालेलुया. कब तुम रखता है वो प्रभु देखता है, जब तुम रखेगा हालेलुया कदम के ऊपर कदम पाते रहेगा. हालेलुया. हालेलुया। हमें कदम बढ़ाते जाए. हालेलुया. हालेलुया. அப்போ நாம என்ன பண்ணணும்? ஏனோக்கு ஆண்டவர் எப்படி சஞ்சரித்தாங்க? हालेलुया. ஏனோக்கு கையை அப்பா பிடிச்சிட்டாரு. எப்படிதானே? ஏனோக்கு தேவனோட சஞ்சரித்தான். நோவா தேவனோட சஞ்சரித்தான். அபிரகாம் தேவனுடைய சிநேகிதன் எனப்பட்டார். அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? अब्राहम प्रभु के साथ साथ चले हाथ पकड़। நம்ம மதிப்பா கை தூக்கிட்டீங்க, நான் இயேசுவின் பிள்ளை பயமே இல்லை. हम अच्छे से हाथ उठाकर मैं यीशु का बच्चा हूँ, कोई डर नहीं करके படிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும். पढ़कर जाते ही அப்புறம் रहते அடுத்த வாரம் தான் வருவோம். फिर अगले பிறகு हफ्ते படிப்போம் இயேசுவின் பிள்ளை பயமே இல்லை. फिर वापस पढ़ेंगे यीशु का बच्चा डर नहीं। 6 நாள் மறந்துடுவோம். 6 दिन भूल जाएंगे, நம்ம மறந்துடுவோம், அவர் மறக்கவே மாட்டார். हम भूल जाते हैं, प्रभु नहीं भूलता, அவர் யோசிச்சுட்டே இருப்பாரு. वो सोचता ही रहता 6 है। நாள் இதேதாம பேசுறாங்க, என்ன வேற எல்லாமே பண்றாங்க. 7ஆவது நாள் வந்து நான் இயேசுவின் பிள்ளை பயமே இல்லை. 6 அப்ப दिन பாப்பாரு, कुछ भी करते, सारे काम அவர் करते சொல்லுவாரு, हैं। நீ என் பிள்ளை தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா நீ எனக்கு 6 நாள்ல என்ன பண்ண? प्रभु कहता है कि तू मेरा बच्चा ही नहीं है, वो नहीं कहता है, पर 6 दिन मेरे लिए आपने क्या किया था? என்ன பண்ண? என்ன சோதனை பண்ணியா? நன்றி செலுத்தினியா? आप मुझे स्तुति की, क्या இவ்வளவு அருமையான धन्यवाद किया? சாப்பாடுலாம் தந்து அதை अच्छा ஆசீர்வதிச்சியா? खाना दिया, ஆண்டவரே, उसे आशीष किया गया, பானங்கள் குடிக்க ஆசீர்வாதம், ஆண்டவரே ஆசீர்வாதம்னு சொன்னியா? जो पिया उसको आशीष किया तुमने। ஆண்டவர் சொல்லுவார். प्रभु कहता है, அவன் உள்ள அப்பதான் சொல்லிட்டு இருக்கு. இப்போ ऐसे मेरे दिल में भी कहता है, நன்றி நன்றி என்று நாள் முழுவதும் துதிப்பேன் சொல்லிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம். அமரும் துதிப்பேன், இருக்கும் துதிப்பேன், சாப்பிடும் துதிப்பேன், எல்லாம் துதிப்பேன். ஆனா பாட்டு முடிஞ்சிக்கிற இறங்கி எல்லாத்தையும் மறந்துடுவேன். धन्यवाद मैं हमेशा करूँगा खाने के समय, सोते समय, लेकिन जब गाना खत्म होकर नीचे जाते हैं तो सब भूल जाते हैं हम। இல்லையா? हालेलुया। அப்படி இருக்கக்கூடாது. அவன் சொல்லுங்க. हम कैसे कभी भी ऐसे रहना चाहिए। நம்மோடு இடைபடுனா அவர் நம்மோடு இருக்கிற நாம் அவரோடு கூட प्रभु இருக்கணும். यदि हमसे बात करना चाहिए, हमसे रहना चाहिए, हालेलुया। तो हम उनके पास, वो हमारे புத்தியினால पास है। நினைக்காதுங்க, पूर्व चीज आप பூர்வமான சிந்திக்காதுங்க, जो சோச்ச पश्चिम चीज आप मत सोचो। பிராச்சீன காலத்தை சோச்ச चीज आप मत இதோ நான் सोचो। புதிய காரியத்தை செய்கிறேன். अभी मैं नया कार्य कर रहा हूँ। ஹல்லேலூயா. இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்து அதை அறியிருக்கிறார். நான் வனாந்தர வழியையும் அவாந்தர வழியில ஆறுகளை உண்டாக்குவேன். ஆமென். मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश की नदियां बनाऊंगा। போன வருஷத்துல வனாந்தரமான வாழ்க்கை இருந்திருக்கலாம். गया साल में एक जंगल के समान जिंदगी रहा होगा। ஹல்லேலூயா. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने आमेन कहते हैं? கொரோனா இடையில इस कोरोना के நம்முடைய समय வாழ்க்கையில में हमारे வேலை जिंदगी செய்யற में இடத்துல काम करते स्थल குடும்பத்துல में, ஏதோ ஒரு வனாந்தரம், ஏதோ ஒரு कोई வனாந்தரம். तो एक रेगिस्तान का जिंदगी। ஹல்லேலூயா. எங்க போறது எப்படி பண்றதுன்னு ஒண்ணும் தெரியாம कहाँ இருந்துச்சு. जाना, कैसा करना है नहीं पता चलता। ஹல்லேலூயா. லாக்டவுன், लॉकडाउन भी था, ஹல்லேலூயா. ஆராதனைகளை பந்த் ஆயிட்டு आराधना के स्थल सब बंद हो गया था। கர்த்தருடைய கிருபை நடந்துட்டே இருக்குது நமக்கு. प्रभु के ஆமென் சொல்லுங்க. अनुग्रह पर ये चल ही रहा था। ஹல்லேலூயா. வனாந்தரமான வழிகளா? रेगिस्तान की स्थिति, ஹல்லேலூயா. அவாந்தரமா ஒன்றுமே கிடையாது. நிர்ஜல். முத்தல் காடுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல.
தமிழ்நாட்டுல சில இடங்கள் பார்க்கும்போது பொட்டல் காடு இங்க பார்த்து அங்க வர தெரியும். பொட்டல் காடு ஒன்றுமே இருக்காது. कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ से वहां निर्जल देश पर रेगिस्तान. போன வருஷம் அப்படி இருந்திருக்கலாம். गया साल ऐसा हुआ होगा, ஆனா இந்த வருஷம் लेकिन इस साल கர்த்தர் புதிய காரியத்தை செய்ய प्रभु போகிறார். नया कार्य करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। நம்முடைய ஆண்டவர் சிங்காசனத்தில் हमारा வீற்றிருக்கிறார். परमेश्वर सिंहासन में रहने वाला है। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने नाम में ஆவியார் நம்மோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। ஹalleluya. அவர் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவர். वो सिंहासन में அவர் रहता है, சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்று सारी சொல்கிறார். चीजों को नया करता है। ஹalleluya. Hallelujah. உங்களுடைய வாழ்க்கையை புதிதாக்குவார். आपकी जिंदगी को भी नया சகலவற்றையும் बनाएगा। புதிதாக்குவார். सारी चीजों को நீங்கள் नया வேண்டுகிறதை நினைப்பதற்கு அதிகமாக அவர் செய்வார். सोचते हो எத்தனை उससे வருஷம் बढ़कर பாருங்க. करेगा। ஆமென். எத்தனை விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने विश्वास இந்த வருஷத்துல करते हैं? எனக்கு ஒரு நன்மை நடக்கும். इस साल एक भलाई होगा। அவர் தருவார். எத்தனை சொல்றீங்க? वो देगा। அவர் புதிதாக்குவார். वो नया சரீரத்தில் இருக்கிற எல்லா வேண்டாத காரியம் நீக்க அவர் புதிதாக்குவார். सारी चीजों को புதிய அவைகளை தருவார். புதிதாக்குகிற தேவன். नरे ஹalleluya. पास देगा, नए ஹalleluya. அவர் புதிதாக்குகிற தேவன் உங்களை புதிய சிருஷ்டியாக மாற்றுவார். ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புதிய சிருஷ்டி, பழையவர் எல்லாம் ஒளிந்து போயினார், எல்லாம் புதிதாயின உங்கள் புதிதாக ஆக்குவார். அவர் புதிய ஆக்குவதற்காக இந்த வருஷத்துல அவர் புதிய காரியங்களை உங்களுக்கு செய்ய जो போகிறார். मसीहा में रहता है वो नया सृष्टि है, जुना चीजें सारे निकल जाएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தார் जो मसीह, अगर एक इंसान मसीह में रहता है அவன் புது சிருஷ்டி. वो नया सृष्टि है। பழையவைகள் எல்லாம் जुना सब जुना सब निकल गया, निकल गया, भाग गया, भाग गया, सब नया हो गया. सब नया हो। அதைத்தான் கர்த்தருக்கு செய்ய போறார். यही प्रभु आपको करेगा, சகலவற்றையும் புதிதாக்குகிறார். सारे चीज को नया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। வேதம் சொல்லுகிறது शास्त्र कहता அவரால் है கூடாத காரியம் उनसे न ஒன்றுமில்லை. हुए ऐसा कोई कार्य அப்படின்னு சொல்லுங்க. கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. न हुए ऐसा कार्य कोई। எத்தனையோ வயது சென்ற எலிசபெத் மலடியா இருந்தவர் குழந்தை பெற்று யோவான் என்கிற குமாரனை பெற்றெடுத்தார். बहुत साल गुजरी एलिजाबेथ को एक बच्चा प्रभु ने दिया। हालेलुया। 5 वर्ष एलिसबेथ को प्रभु ने बच्चा दिया. 5 और एलिजाबेथ को प्रभु ने बच्चा दिया। कभी बहुत उम्र होने के बाद हमें அவரால் கூடாதது ஒன்றுமே இல்லை. கர்த்தர் உங்களுக்கு அந்த நன்மை தருவார். எத்தனை நன்மை தருவார்னு சொல்றாங்க. கரங்களை அப்படியே உயர்த்தி ஹalleluya. இந்த வருஷத்துல கர்த்தர் புதிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். இந்த வருஷத்தை உங்களுக்கு நன்மையால் முடிசூட்டுவார். ஹalleluya. சங்கீதம் 65 11 12 நீங்க வாசித்து பாருங்க. வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுகிறார். வாசிப்போம். வருஷத்தை நன்மையாக முடிசூட்டுகிறவர், வருஷத்தை நன்மையாக முடிசூட்டுகிறவர். भजन संगीत 65 में 11 12 13 अपनी भलाई से भरे वर्ष पर अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर भरे वर्ष को उन्हें मानो मुकुट कर दिया। तुम्हें मानो मुकुट कर दिया। तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ जाते हैं. हालेलुया. வருஷத்தை உடைய நன்மையால் முடிசூட்டுகிறீர். உங்கள் பாதைகள் நெய்யாய் பொழிகிறது. आपके चरणों में भलाई होगा। ஆமென். மேடையில் சுற்றிலும் குறிப்பாய் என்ன சொல்ல சத்தம் பிடிங்க. வனாந்தர உம்முடைய நன்மையால் முடிசூட்டுகிறேன். ஆமென். உமது பாதைகள் நெய்யாய் பொழிகிறது, வனாந்தரின் காவல்களிலும் பொழிகிறது, ஆமென். மேடையில் சுற்றிலும் குறிப்பாய் இருக்கிறது. ஆமென். 13 மேய்ச்சலுள்ள வெளிகளில் ஆடுகள் நிறைந்திருக்கிறது. ஆமென். பள்ளத்தாக்குகள் தானியத்தால் மூடி இருக்கிறது. அவைகள் செம்மேறித்து பாடுகிறது. ஹalleluya. ஹalleluya. வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுகிறார். भलाई से बनने वाला परमेश्वर। ஹalleluya. அதான் ஆண்டோட முதல்ல நம்ம கொடுத்துறாரு. நீ கர்த்தருடைய கையில எப்படி இருப்பாய்? अलंकारமான கேடு. तू यहोवा के हाथ में क्या रहेगा? शोभायमान मुकुट रहेगा. और तेरे परमेश्वर के हथेली पे क्या रहेगा? राज मुकुट. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? ராஜ் முகுட். ஹalleluya. நீங்க போகும்போது மகுடத்தோட தான் போக போறீங்க. जब जाओगे तो जब यहाँ से आप जाओगे ராஜ மகுடத்தோட தான் போக போறீங்க. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? ஹalleluya. வருஷத்தை உடைய நன்மையால் முடிசூட்டுகிறேன். साल को भलाई से भरेगा। உமது பாதைகள் நெய்யாய் பொழிகிறது. आपके रास्तों को भी आप तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए हैं। उत्तम उत्तम पदार्थ पाए. उत्तम उत्तम पदार्थ तुम्हें पड़ेंगे. आमेन। प्रभु के पास क्या है? उत्तम उत्तम पदार्थ நெய்யாய் பொழிகிறது. ஆமென் சொல்லுங்க. उत्तम पदार्थ அவருடைய आपको பிள்ளைகளை நெய்யா பொழிகிற பிள்ளைகளாக அவர் மாற்றுகிறார். के बच्चों को वो उत्तम पदार्थ से புதிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். नया चीजों को करता है। ஹalleluya. நாம் நினைப்பதற்கு வேண்டுவது அதிகமாக அவர் हमारे செய்கிறார். सोच और विचार से बढ़कर ஆனால் वो करेगा। நாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான். हम एक चीज कार्य करना ஆண்டவர் है। அர்ப்பணித்த கர்த்தாவே நீர் சொல்லு நான் செய்கிறேன். प्रभु के सामने अर्पण होकर प्रभु आप कहो। ஹalleluya. யாருக்குன்னு சொன்னேன் ஒன்னு நீங்க கொடுத்தாலும் ஒன்னு பெற முடியும். अगर यदि आप एक चीज दोगे तो ही आप एक चीज पा सकते ஹalleluya. அரிசி வாங்கிட்டு சோற மாறணும் மாறவே மாறாது. आप चावल को खाना चावल को पका के बगैर अरे
खा नहीं पूजा सकते, नहीं होएगा हालेलुया आमीन बोलेंगे आमीन। அது பொங்கணும் டைம் उसे கொடுக்கணும் पकाना पड़ता है। ஆமென் சொல்லுங்க हमें தண்ணி பொங்கி வர உள்ள பொங்கி வரணும் பால் பொங்கி வழியது போற அந்த இருதயம் பொங்கி வழியின் அன்பினாலே இரக்கத்தினாலே மன துருக்கத்தினாலே கர்த்தர் இந்த வருஷத்தை நம்ம நிரப்ப போகிறார் எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க बनता है वैसे हालेलुया கடந்த வருஷத்தை போல அல்ல पिछले साल जैसा नहीं साल जैसा नहीं, இந்த வருஷம் ஒரு மகிமையின் வருஷம் साल एक महिमा का எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க இந்த வருஷம் ஒரு மகிமையின் வருஷம் साल एक महिमा का हालेलुया वर्ष। உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்கள் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில நன்மையான காரியம் நடக்க போகிற வருஷம் आपके बच्चों हालेलुया की கர்த்தர் சகலவற்றை புதிதாக்கி எங்கெங்கெல்லாம் தேவைகள் உண்டோ எல்லா தேவைகளை சந்திக்கிறவர் जहाँ पर जरूरत है सारे हालेलुया जरूरत ஆண்டவரே என்னுடைய வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுவதற்கு நன்றின்னு சொல்லுங்க भलाई से बनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद बोलो எங்களுடைய பாதைகள் நெய்யா பொழிய வைக்கிறீரே मेरे நன்றின்னு சொல்லுங்க मार्ग को आप उत्तम पदार्थ से भरते हो उसके लिए हालेलुया धन्यवाद। வனாந்தர தாபரங்களிலும் அவன் சொல்லுங்க रेगिस्तान की जगह पर வனாந்தர தாபரங்கள் நோக்கி வெளிகளிலே அதாவது புல் வெளிகளிலும் ஆமென் जंगल की चराई में ஆமென் பொழிகிறது हरियाली மேடுகள் पत्तियां சுற்றிலும் பூரிப்பா और இருக்கிறது पहाड़ी हर्ष से पेट बांधे हुए है, पहाड़ी हर्ष से पेटा बांधा हुआ है। हालेलुया आमीन சொல்லுங்க எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க कितना समझ में आ रहा है हालेलुया வனாந்தர தாபரங்களிலும் பொழிகிறது जंगल में चराई की हरियाली फूट जाती है और மேடுகள் சுற்றிலும் और पहाड़ी பூரிப்பா இருக்கிறது हर्ष के पेटा बांधे हालेलुया பாருங்க பச்சை பசேல் வயல்வெளி இருக்கிறது बहुत अच्छे से जो जंगल और पहाड़ी है, हालेलुया घास की जगह घास की जो जगह। मेमना जो बकरियां खाने की जगह कैसे रहेगा हरियाली हरियाली जैसा सारे यहाँ से वहां तक देखते ही क्या होना चाहिए घास हरियाली होना चाहिए हमें बोलेंगे हरियाली होना चाहिए वो हरियाली देख के मेमने को क्या आ जाएगा खुश आ जाएगा हालेलुया अगर सूखा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा बूढ़ा हो जाएगा हालेलुया हमें बोलेंगे क्या कौन सी जगह भी लेकर आया है हालेलुया Hallelujah. हमें சொல்லுங்க ஆனால் ஆண்டவர் காட்டுகிறதோ நமக்கு பசுப்புல் மேய்ச்சல் प्रभु हमें हमें दिखाता है वो एक हर्षमान அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீரண்டலை என்னை நடத்தி செல்கிறார் அவர் அவருடைய நாமத்துக்காக என் ஆத்மாவை தேற்றி அவர் என்னை நீதின் வழியிலே நடத்துகிறார் ஹalleluya அவர் எல்லாவற்றையும் எனக்காக தான் செய்கிறார் அவருடைய நாமத்துக்காக எனக்காக செய்கிறார் என் பிள்ளை மேல் வைத்திருக்கிற அன்பினாலே அவர் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறார் सारी எத்தனை चीज मेरे சொல்றீங்க लिए करता है, मैं उनके बच्चा हूँ, उसके लिए सारी चीज वो मेरे कारण ஹalleluya करता है। ஆனா நாம எப்படி இருக்கும் लेकिन हम कैसे हैं, கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பாருங்க நம்ம எப்படி இருக்கும் थोड़ा सोच कर देखिए அந்த हम பசுப்புல் வெளியே அந்த புல்லு மாதிரி இருக்கிறோமா वैसे घास वो अच्छी घास जैसे नहीं हालेलुया क्या? நம்ம பாக்குறோம் குறைஞ்ச 2 பேராது வரணும் तू हरा है हरियाली है इसका राज क्या है कोई पूछेगा हाँ अपनी सूखी जैसे रहेगा मुकुट डाल के घूमेगा तो बोलेगा किधर क्या है भाग जाएगा हालेलुया हमें बोलेंगे हमें நாம் ஆண்டுக்குள்ள மகிழ்ச்சியா இருக்கும் போது நம்ம உள்ளத்தில் உள்ள அந்த மகிழ்ச்சியை வெளியே தெரியும் ஆமென் சொல்லுங்க जब प्रभु में मगन ஹalleluya रहते हैं, இவன் हमारे ஆண்டவர் இவன் தேவனுடைய दिल का பிள்ளை मगन இவன் बाहर இயேசுவின் பிள்ளை ஹalleluya यीशु का ஆமென் बच्चा சொல்லுங்க है। அவர் நோக்கி பார்த்த முகங்கள் பிரகாசமடைந்தது வேதத்துல வாசிக்கிறோமே उसके पास जो आमेन चेहरा देखता है हालेलुया वो आपके प्रकाशित चेहरे को होता है। देखने वाला तो प्रकाशित हो जाता है हालेलुया हालेलुया। यीशु को देखने वाला प्रकाशित होता है क्योंकि आमेन। वो सूरज है அவர் நீதின் சூரியன் அந்த நீதின் சூரியன் வெளிச்சம் நமக்குள்ள இறங்கும் போது இந்த சந்திரன் என்ன ஆயிருது வெளிச்சமா மாறுது हालेलुया नीति का सूर्य है और उसे देखते ही चंद्र कैसा होता है, रोशनी हो जाता है। மேய்ச்சல் உள்ள வெளிகளில் ஆடுகள் நிறைந்து இருக்கிறதா वो जो हरियाली से भरा हुआ जगह पर मेमना ज्यादा भरे हुए रहते हैं। அவன் சொல்லுங்க आमेन। எந்த இடத்துல புல்வெளி பச்சை பசேல் இருக்கிறதோ அங்கதான் ஆடுகள் போய் மேயும் जहाँ पर हरियाली रहती है, हरी भरी घास होती है, वहाँ पर ही मेमना जाकर इकट्ठा होती है। பள்ளத்தாக்குல தானியம் நிறைந்து மூடி இருக்கிறதா जो चराई और तराई अन्न से ढपी हुई है। और तराई अन्न से ढपी ढपी हुई है तराई பள்ளத்தாக்கு எப்படி இருக்கிறதா தானியத்துல மூடி இருக்கிறதா இந்த வருஷத்துல உங்களை அப்படியே கர்த்தர் மாற்றுவாராக எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு குறை இல்லாதபடி கைட்டு செய்கிற எல்லாத்துக்கும் கர்த்தர் ஆசீர்வாதம் உண்டாக்குவாராக அல்லது மாப்பிசுகிற தொட்டி எண்ணெய் தானியம் ஒன்று குறைவில்லாதபடி எல்லாம் நிரம்பி வழிகிற பாத்திரமா கர்த்தர் மாற்றுவாராக प्रभु आपके हाथ से किया हुआ सारी चीजों को वो आशीष करेगा। மேய்ச்சல் உள்ள வெளியில் ஆடுகள் நிறைந்திருக்கிறது चराई भेड़ बकरियां से भरी हुई है பள்ளத்தாக்குகள் தானியத்தால் மூடி और இருக்கிறது तराई अन्न से ढपी हुई है। அவைகள் கம்பீர்ந்து பாடுகிறதா वे जय जयकार करते और அல்லேலூயா गाते அப்ப हैं। நம்ம எப்படி பாடணுமா
तो हमें कैसे गाना चाहिए? கர்த்தர் நமக்கு செய்த நன்மைகளை நினைத்து நாம் எப்படி प्रभु பாடணும்? हमें किया भलाई को सोचकर कैसे गाना चाहिए? அல்லேலூயா, கம்பீரித்து பாடணும். जय जयकार करते हुए गीत என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, मेरे मन प्रभु को स्तुति என் कर, முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை मेरा ஸ்தோத்திரி. पूर्ण हृदय प्रभु की स्तुति என் कर, ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. मेरा मन प्रभु की स्तुति கர்த்தர் कर। செய்த சகல உபகாரம் மறவாதே. प्रभु ने किया किसी उपकार को न भूल। அல்லேலூயா, ஆமென் சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. ஆமென். அவர் தானியத்தினால் நம் நிரப்புகிற ஆண்டவர். वो अन्न से हमें भरने वाला இந்த है। வருஷத்துல கர்த்தர் புதிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். प्रभु नया कार्य करेगा। எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? आमेन कहते हैं। அல்லேலூயா. हालेलूया। நான் அவருடைய கையில எப்படி இருப்பேன்? मैं उनके हाथ में அல்லேலூயா. कैसे நீ रहूंगा? கர்த்தருடைய கையிலே तो आप प्रभु के हाथों அலங்காரமான में கிரீடம். ஆமென் சொல்லுங்க. अलंकार किया हुआ அலங்காரமான मुकुट के கிரீடம். समान। வாசிப்போம். ஏசாயா, अलंकार किया हुआ शोभायमान मुकुट, शोभायमान, शोभायमान मुकुट बोलेंगे। शोभायमान मुकुट। हालेलूया। ஏசாயா 62 में நீ கர்த்தருடைய கையில் அலங்காரமான கிரீடமும் तो உன் यहोवा के தேவனுடைய हाथ- கரத்தில் ராஜ முடியுமா तो இருப்பாய். यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली पर राज मुकुट ठहरेगी। राज मुकुट नहीं रहेगी. हालेलूया. आपको राज मुकुट की पहना के आज भेजेगा. आमेन. आमेन। சொல்லுங்க. ஆமென். ரெண்டு பேரும் ஆமென் சொல்றீங்க. ஹalleluya. கடந்த வருஷத்துல இருந்த எல்லாவற்றையும் மாற்றி கர்த்தர் இந்த புதிய வருஷத்துல உங்களுடைய எல்லா காரியங்களையும் புதிதாக மாற்ற போகிறார். गया साल के सारी चीजों को बदल कर ये नए साल में प्रभु सारी चीज नया बनाने वाला है। ஆமென் சொல்றீங்க. आमेन। ஹalleluya. எத்தனை விசுவாசம் இருக்கு? कितने विश्वास இந்த करते हैं? வருஷத்துல ஆண்டவர் इस साल எல்லாத்தையும் में புதிதாக प्रभु போகிறார். सारी चीजों को नया இழந்து போன करेगा। எல்லாத்தையும் கர்த்தர் ரெட்டிப்பாக जो தர भी आपको போகிறார். है वो दुगनी चीज और ஹalleluya. आपको देगा। ஹalleluya. ஹalleluya. நீங்கள் நிறைய காலங்கள் வேண்டினது இந்த வருஷத்துல கர்த்தர் வாய்க்க செய்ய आप बहुत போகிறார். साल जो प्रार्थना की इस साल प्रभु ஹalleluya. आपको देना ஆமென் है। சொல்லுங்க. அந்த காரியங்கள் உங்களுக்கு கைகூடி வர போகிறது. वो चीजों आपके हाथ पर आने वाला है। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? आमेन। ஹalleluya. தானியங்கள் பள்ளத்தாக்க மூடி இருக்கிறது போல கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில சகல நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சினாலும் சகலவற்றினாலும் உங்களை மூட போகிறார். எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? விசுவாசிகள் அப்படி கரத்தை உயர்த்தி ஹalleluya. என் வாழ்க்கையில புதிய காரியத்தை கர்த்தர் செய்ய போகிறார். புதிய காரியம் சொல்லுங்க. வாய்க்கிற சொல்லுங்க. புதிய காரியம், புதிய காரியம். ஹalleluya. சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் சகலவற்றையும் புதிதாக்குகிறார். உங்கள் வாழ்க்கையை சகலத்தை புதிதாக்குவார். ஹalleluya. உங்கள் வாழ்க்கையில உங்கள் சரீரத்தில் இருக்கிற எல்லா விதமான கோளாறுகள், எல்லா வியாதிகள், நோய்கள் எல்லாம் நீக்கி அவர் புதிதாக்குவார். புதிதாக்குவார். ஆமென் சொல்லுங்க. புதிதாக்குவார். நரம்பில் ஒரு புதிய வல்லமை இறங்கும். எலும்பில் ஒரு புதிய வல்லமை இறங்கும். எலும்பு இன்னமுள்ளதாக்குவார். हड्डियों को मजबूत करेगा यीशु के नाम से. हालेलुया. आमीन बोलेंगे. உங்கள் வாழ்க்கையில சகலவற்றையும் புதிதாக்குவார். आपकी जिंदगी में सारी चीजों को नया बनाएगा। அதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? विश्वास करते हो அப்படி கரங்களை தட்டி அப்பா சொந்தம் பண்ணுங்க. அவர் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவர். वो ஆண்டவர் सिंहासन சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவர். இதோட சகலவற்றையும் புதிதாக்குகிறேன். सारी चीजों को नया ஹalleluya. நீ बनाएगा। இழந்து போன எல்லாவற்றையும் நான் ரெட்டிப்பா தர आप जो போகிறேன். भी खोए वो दुगनी बार प्रभु आपको देगा। ஹalleluya. நீ என்னுடைய கையில எப்படி இருப்பா தெரியுமா? ஹalleluya. அலங்காரமான கிடா இருப்பா மகனே. अलंकार किए हुए मुकुट, அலங்காரமான கிடமா இருப்பா மகனே. सौभाग्यवान मुकुट रहेगा। ஹalleluya. बच्चे। நீ என்னுடைய கரத்துல ராஜ முடியா இருப்பா. और मेरे हाथों में राज्य मुकुट बनोगे। ஹalleluya. அப்பா ராஜ முகத்தை வச்சு அழகு பாக்குறவர். वो राज मुकुट आपको पहना कर सुंदरता देखता है। ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया। போன வருஷத்துல எத்தனையோ சோதனை செஞ்சிருப்பீங்க. गया साल में आप बहुत शोधना से गुजरे होंगे, பரீட்சாவும் परीक्षाओं में ஹalleluya. गुजरा होंगे। போன வருஷத்துல எத்தனையோ சோதனைகளை நீங்க கடந்து வந்திருக்கீங்க. गया साल में बहुत परीक्षाओं में आप गुजरे होंगे। ஹalleluya. பண பிரச்சனையா இருக்கலாம், वो पैसा की प्रॉब्लम हो குடும்பத்துல सकता பிரச்சனையா है, இருக்கலாம், परिवार में समस्या होगा, எல்லா விதமான சோதனைகளா இருக்கலாம். सारी चीजों के समस्या हो सकता है। வேதம் சொல்லுகிறது शास्त्र कहता வேத है சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். जो समस्या को सहन करता है वो भाग्यवान है। हालेलुया. समस्या को क्या करता है? सहन करने वाला भाग्यवान. आमीन. करने वाला हालेलुया. भाग्यवान। समस्या को क्या करता है? सहन करता है. समस्या के बारे में मुरमुर करादवर. जो समस्या को लेकर गुड़गुड़ाता नहीं है, जो गुड़गुड़ाता नहीं है, लेकिन शास्त्र क्या करता है? कहता है சோதனை சகிக்கிறவன் பாக்கியவான். समस्या को सहन करता है वो அவன் भाग्यवान है। நல்ல விடுபடும் போது என்னத்தை பெறுவான்? वो उससे जब छुड़ाया जाएगा तो हालेलुया. क्या पाएगा? ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான். जीवन का मुकुट है। हालेलुया. ஜீவனுடைய முகுடம். जीवन का मुकुट दिया எத்தனை ஆமென் சொல்ல போறீங்க? आमेन कहते ஜீவ முகுடத்தை பெறுவான். हैं। जीवन का मुकुट वो சோதனை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். जो समस्या को सहन करता है वो भाग्यवान है। நமக்கு நல்லா தெரியும் யோபுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு हमें சோதனை अच्छे पता நடந்துச்சு. है अयूब की जिंदगी में कितना समस्या आया था। हालेलुया. நமக்கு ஒரு பஸ் 10 நிமிஷம் லேட் ஆட்டா என்ன ஒரு முறுமுறுப்பு. हमारे बस 10 मिनट लेट आएगा तो कितना गुड़गुड़ाते हैं। आधा घंटा हो गया. आधा घंटा हो गया, एसी बस आया नहीं अभी तक. नहीं आया। हालेलुया. हालेलुया। हमें बोलेंगे आमेन। ट्रेन போனா ட்ரெயின் லேட் ஆயிடும் படிச்சுடாவும்.
ट्रेन लेट हुआ तो उसमें भी गुड़गुड़ाते हैं। யோபு अय्यूब சோதனை சகித்தார். परीक्षा को वो सहन किया। ஹல்லேலூயா. ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन। அந்த சோதனை சகிக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் அந்த பலத்தை वो தருவார். समस्या को सहन करने के लिए प्रभु ने उसे बल भी दिया। ஆனா சோதனைக்கு எவ்வளவு தரணுமோ அவ்வளவுதான் தருவா, அதுக்கு மேல தரவே மாட்டார். लेकिन फिर भी कितना परीक्षा करना है उतना ही देगा, उससे बढ़कर नहीं देगा। हालेलुया। அது சகிச்ச பிறகு वो जब हम सहन कर लेंगे பாராட்டுவார். वो शाबाशी करेगा। ஹல்லேலூயா. என் பிள்ளை मेरे बच्चे சகிச்சுட்டான், सहन किया है, சகிச்சுட்டான். सहन किया है। இனி அவளுக்கு வைத்திருக்கிற அந்த மௌனத்துல அந்த अறைக்கு கூட்டி போயிடுவார். लेकिन अभी उसको जो जगह पर मुकुट रखा है वहाँ पर लेके ஒரு ரூம் पे लेके जाके कमरे पर द्वार खोलकर வாசல திறப்பாரு, द्वार खोलकर கூட்டிட்டு போவார் பாருங்க. அதான் நம்ம साथ में ஆண்டவர். लेके जाएगा। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எடுத்து தரையில வைத்து அழகு பார்ப்பார். वो अपने सिर पर அவன் சொல்லுங்க, मुकुट रखकर எத்தனை அவன் பத்தி சொல்ல போறீங்க? சோதனை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவர் சோதனை எல்லாத்தையும் முடிந்த பிறகு அவன் ஜீவ கிடந்த பெறுவான். समस्या खत्म होने के बाद वो जीवन का मुकुट पाएगा। எத்தனை அவன் சொல்லுங்க? आमीन कहते हैं। ஹல்லேலூயா. ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ जो भी विजय पाएगा, அவர் என்னுடைய நான் எங்க இருக்கிறேன் அவர் என் சிங்காசனத்துல मैं जहाँ पर हूँ வீற்றிருப்பேன். वहीं पर रहेगा। मेरे ஹல்லேலூயா. सिंहासन के जगह அவனுக்கு पर நான் மகுடத்தை கொடுப்பேன். उसको मैं मुकुट दूंगा। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பவுல் நல்ல ஓட்டத்தை ஓடினார், पौलुस अच्छा एक दौड़ को दौड़ा, ஓட்டத்தை முடித்தார், वो अपने दौड़ को खत्म விசுவாசத்தை किया, காத்துக்கொண்டார். विश्वास को उसने रक्षा किया। ஹல்லேலூயா. இன்று முதல் எனக்கு நீதின் கிரீடம் காத்துட்டு இருக்கு. आज से मुझे नीति का धार्मिकता मुकुट, का- धार्मिकता धार्मिकता का का मुकुट मेरे लिए रखा गया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீதின் கிரீடம், ஜீவ धार्मिकता का கிரீடம், मुकुट, जीवन का அலங்காரமான मुकुट, கிரீடம் सौभाग्यवान मुकुट, எல்லாத்தையும் கர்த்தர் நமக்கு தர போகிறார். सारे चीज सारे விசுவாசிகள் ஒரு கரங்களை தட்டி அப்படியே அப்பா சொந்தம் विश्वास பண்ணுங்க. करते हो ஹல்லேலூயா. சகலவற்றையும் புதிதாக்க போகிறார். உங்க வாழ்க்கையில சகலவற்றையும் புதிதாக்க போகிறார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல போறீங்க? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல போறீங்க? சகலவற்றையும் புதிதாக்குவார். सारी चीजों को ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க? என் வாழ்க்கையில புதிய காரியம் செய்ய போகிறார். என் பிள்ளைகள வாழ்க்கையில புதிய காரியம் செய்ய போறார். நான் வேண்டுவதற்கு நினைப்பதற்கு அதிகமாக அவர் செய்ய போகிறார். ஹல்லேலூயா. हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उससे बढ़कर करने वाला. हालेलुया. நம்முடைய வாழ்க்கையில புதிய காரியம் எதுவுமே நம்ம சொல்றீங்க. हालेलुया. हालेलुया. तुम्हारे जिंदगी में नया कार्य है. हालेलुया. तुम्हारे परिवार में नया कार्य है. तुम्हारे बच्चों में नया कार्य है. सब कुछ नया कर देता है. हालेलुया. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? हालेलुया. சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிற ஆண்டவர் सिंहासन में रहने वाले புதிய परमेश्वर காரியம் செய்ய போறார். नया कार्य करते हैं। சகலவற்றையும் புதிதாக்குகிறார். सारी चीजों को नया हालेलुया. करते உங்களை அப்படியே हैं। உருமாற்றுகிறவராக இருக்கிறார். आपको बदल- हालेलुया. நாம் बदलने செய்ய वाला வேண்டிய ஒன்னே ஒண்ணு, हमें क्या करना ஆண்டவரே है? என்ன உடைய அன்பு கரங்களை அர்ப்பணிக்கிறேன். प्रभु ஆண்டவரே ने आपके प्रेमी हाथों में हालेलुया. सौंपा है। அன்பு கரங்களை அர்ப்பணிக்கிறப்பா. आपके प्रेमी हाथों में என்னை நீர் सौंपा है। புதிதாக்குவீராக. मुझे आप नया बनाओ। கடந்த வருஷத்தை விட பல மடங்கு नया साल ஆசீர்வதிக்கிறாங்க. से इस साल बहुत दुगनी आशीष दो। கடந்த அபிஷேகத்தை விட இந்த வருஷ அபிஷேகம் எனக்கு கூடிக்கொண்டே இருக்கணும் नया ஆண்டவரே. साल से इस साल के अभिषेक मुझे ज्यादा होता ही रहना चाहिए। எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? புதிய அபிஷேகம், नया अभिषेक, புதிய அபிஷேகம், नया अभिषेक, புதிய அக்னி, नया अग्नि, புதிய வல்லமை, नया सामर्थ, புதிய கிருபை. नया अनुग्रह। ஹல்லேலூயா. ஆவின் வரங்கள் கனிகளால் கர்த்தர் நம்ம நிரப்ப போகிறார். आत्मा के फल और जो ஹல்லேலூயா. भी है उसे बनने के ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென் சொல்லுங்க. ஹalleluya. ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென் சொல்லுங்க. ஹalleluya. அவர் வல்லவர். அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. वो ஆமென் अच्छा சொல்லுங்க. है, उसके அவர் अनुग्रह வனாந்தரத்தில் प्रदान வழியை உண்டாக்குவார். वो रेगिस्तान में मार्ग बनाता है। அவாந்தர வழியில ஆறுகளை உண்டாக்குகிறவர். वो निर्जल जगह पर नदियां बहता है। ஆமென் சொல்லுங்க. निर्जल जगहों पर नदियां को बहने वाला है அவர பிரபு இயேசு மசீஹ். அப்படியே எழுப்பி நின்று ஆண்டவரே இந்த புதிய வருஷத்துல நீ புதிய காரியத்தை செய்ய போவதற்காக ஸ்தோத்திரம். எல்லாம் அப்படி சொல்லுமா? हालेलुया. புதிய வருஷத்துல सब उठ के खड़े हो जाएंगे. 2 मिनट के लिए उठ के खड़े हो जाएंगे. हालेलुया. கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி மகா பரீட்சையான காரியம் ஆத்மா திருப்தியாக உன் எலும்புகளை நினமுள்ளதாக்குவார். நீ நீர் பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீரூற்றை போலவும் இருப்பார். எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கொள்றீங்க? வற்றாத நீரூற்றை போல இருப்பார். हालेलुया. नया सोते के समान तुझे रखेगा. வற்றாத நீரூற்று, வற்றாத நீரூற்று சொல்லுங்க. வற்றாத நீரூற்று. हालेलुया. கர்த்தர் நமக்கு தரும்போது அந்த நீரூற்று ஒருபோதும் வற்றாது. हालेलुया. சத்துருவை தோண்டி போட முயற்சி செய்வார். 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 இந்த வருஷத்துல சத்துரு இடம் கொடாதீங்க. சத்தாருக்கு சத்துரு இடம் கொடாதீங்க. இங்க பாருங்க. கண்களை மூடி எல்லாரும் அப்படியே அப்பா சொந்த பண்ணுங்க. சத்துருக்கு இடம் கிடையாது சொல்லுங்க. சத்துருக்கு இடம் கிடையாது. இயேசுவின் நாமத்தினாலே சத்துருக்கு இடமே கிடையாது. துருவை நீ மூட முடியாது. அல்லேலூயா. இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போல இருப்பேன். வற்றாத நீரூற்றை போல இருப்பேன். ஏனென்றால் கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார்.
அவர் என்னுடைய வாழ்க்கையை சகலவற்றையும் புதிதாக்குகிறார். सब नया बना देता है. எல்லாரும் ஆமென் சொல்லுங்க. அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். சகலவற்றையும் புதிதாக்குகிறார். சகலவற்றையும் புதிதாக்குகிறார். விசுவாசிக்கிற அப்படியே உள்ளது ஆழ்ந்து வலது கரத்தை உயர்த்தி ஆம் ஆண்டவரை சொல்லுங்க. ஆம் ஆண்டவரை வலது கரத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க. वलद करते उयरते दाहिने हाथ को उठाकर बोलो हाँ प्रभु जी मेरे जिंदगी में बड़ा कार्य आप करने वाले हैं, सब कुछ नया करने वाला है, मेरे बच्चे में, मेरे परिवार में, मेरे पति में, मेरे पत्नी में, हालेलुया सब कुछ नया कर देते हैं प्रभु जी. आप सब कुछ नया करने वाले थे. धन्यवाद. हालेलुया. நீ நீர் பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவோ வற்றாத நீரூற்றை போல இருப்பாய். கர்த்தர் உன் எலும்புகளை நின்னமுள்ளதாக்குவார். உன் ஆத்மா திருப்தி ஆகுவார். இந்த மனுஷன் முழுமையான திருப்தி தருவார். हालेलुया. வனாந்தரங்கள் வளப்பமான செழிப்பான வயல்வெளியாகும். को वो हरियाली बनाएगा. हालेलुया. வனாந்தரங்கள வாழ்க்கை செழிப்பாகும். எத்தனை அமைதியாக செழிப்பாகும். வனாந்தரம் செழிப்பாக மாறும். हालेलुया. அவாந்தர வெளிகள் ஆறுகளை ஓட செய்வார். जल देश में वो नदियां बहेगा. ஆறுகள் ஓட செய்வார். वो अपनी வெளியில எடுத்து போடுவார். हालेलुया. அவாந்தர வெளியில எடுத்து போடுவார். ஆறுகளை ஓட செய்வார். நதிகளை பாய செய்வார். ஆரோக்கியமாக வைப்பார். சுகம் கரத்தினால் நிரப்புவார். हालेलुया. நீ கர்த்தருடைய கரத்திலே, நீ கர்த்தருடைய கையில் அலங்காரம் இருக்கிற தேவனுடைய கரத்திலே ராஜமுடி राज मुकुट और अलंकार की वो ஆண்டவரே ஒவ்வொரு தலையிலும் ராஜ முகத்தை வைப்பதற்காக சோதரம். ஒவ்வொரு தலையில் ராஜ முகத்தை வைப்பதற்காக சோதரம். உங்களுடைய கையிலே ஆண்டவரே உங்களுடைய கையிலே அலங்காரம் வைத்திருக்கிறீரே நன்றி ராஜா. அலங்காரம் வைத்திருக்கிற நன்றி ராஜா சொல்லுங்க. நன்றி ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு பேரும் அபிஷேகம் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. அப்படியே அபிஷேகம் ஊற்றப்படட்டும். ஒரு புதிய வல்லமை இப்போது இறங்கட்டும். ஒரு புதிய கிருபை இறங்கட்டும். அப்படியே ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவரை ஒப்பு கொடுங்க. அல்லேலூயா. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆண்டவரை ஒப்பு கொடுங்க. ஒரு புதிய அபிஷேகம் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. புதிய அபிஷேகம் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. அல்லேலூயா. புதிய வல்லமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. ஒரு மகிமை இறங்கி வரட்டும் ஆண்டவரே. ஒரு மகிமை இறங்கி வரட்டும் ஆண்டவரே சொல்லுங்க. ஓ தேவ மகிமை ஒருவர் வெறுமையாக போகக்கூடாது ஆண்டவரே. ஒரு வெறுமையாக போகக்கூடாது. என் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அல்லேலூயா. வனாந்தரங்கள் வயல்வெளியாக மாறுவதாக. அல்லேலூயா. அவர்கள் ஆறுகள் ஓட செய்வாராக. சகலத்தை புதிதாக்குவாராக. सब कुछ नया बना देता है. देख में सब कुछ नया बना देता है. और ये सत्य है. इसे तो लिख. அல்லேலூயா. சத்தியமான வசனங்கள். இதை நீ எழுது என்று சொன்னார். இதை எழுது. ஆமென். அல்லேலூயா. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? எத்தனை பேர் விசுவாசத்தை ஏற்றுக்கொள்றீங்க? ஆண்டவருடைய வார்த்தை எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கொள்றீங்க? அல்லேலூயா. ஏற்றுக்கொண்ட உங்க வாழ்க்கையில் வளம் உண்டாகும். அல்லேலூயா. வாழ்க்கை வளம் உண்டாகும். இந்த புதிய வருஷம் ஜனவரி மாதம் முதல் தேதி அன்று கர்த்தர் நம்மை கூட வர செய்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. வனாந்தரம் வழிப்பு வயல் வழியாக மாறும். நீர் வந்தார் சூழ்நிலை மாறுமே. முடியாததோ சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தார் சூழ்நிலை மாறுமே. முடியாததோ சாத்தியமாகுமே. நிறைவே நீர் மாறுமே. நிறைவே நீர் வேண்டுமே. நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே நிறைவே நீர் மாறுமே. நிறைவே நீர் வேண்டுமே. நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே வனாந்திரம் வயல்வெளியாகுமே. பாழானது பயிர்நிலமாகுமே. எத்தனை உலக நாளுங்கள் சொல்றீங்க? வனாந்திரம் வயல்வெளியாகுமே. பாழானது பயிர்நிலமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. முடியாததோ சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. முடியாததோ சாத்தியமாகுமே. நிறைவே நீர் மாறுமே. நிறைவே நீர் வேண்டுமே. நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே நிறைவே நீர் மாறுமே. நிறைவே
எத்தனை சொல்ல முடியும் कितने कह सकते हो சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறார் सारी चीज को नया करने वाला நயா கர்னேவாலா नया करने वाला எல்லாத்தையும் புதிதாக்குறார் सारी चीज को नया இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் देखो मैं सारी चीज को नया வாழ்க்கையில் இருக்கிற करूंगा சகல காரியம் புதிதாக்க आपकी போகிறேன் जिंदगी में सारी चीज को नया அல்லேலூயா बनाऊंगा நீங்கள் நினைப்பதை வேண்டும் அதிகமாக आपकी செய்ய सोच போகிறேன் विचार से मैं बढ़कर அல்லேலூயா करूंगा நான் ஒண்ணே ஒன்று தான் செய்யணும் मैं एक चीज நான் கடந்த வருஷத்தை போல இருப்பதில்லை मैं गया साल के समान नहीं இந்த வருஷத்துல இன்னும் ஆண்டவர் கிட்டி சேர போறேன் साल प्रभु को और मैं और नजदीक आऊंगा। और नजदीक आऊंगा அவர் பிரபு ஆராதனை और கருங்க प्रभु को आराधना இன்னும் கர்த்தர் करूंगा। ஆராதிப்பேன் और प्रभु को आराधना இன்னும் ஆண்டோட அன்பு और செலுத்துவேன் प्रभु को प्रेम அவர் எனக்கு करूंगा। ஜீவன் தந்தெல்லாம் அன்பு செலுத்தினார் जीवन दिया है इसके लिए அல்லேலூயா நான் ஆண்டவருக்கு मैं भी உள்ளதின் परमेश्वर ஆழத்தில் நன்றி दिल செலுத்துவேன் की गहराई से நான் இன்னும் धन्यवाद। வேதத்தை அதிகமா और நேசிப்பேன் शास्त्र को पढ़ूंगा और प्रेम करूंगा அவர் வேதத்தை அதிகமா நேசிப்பேன் शास्त्र को और प्रेम करूंगा இன்னும் அதிகமா வாசிப்பேன் और ज्यादा पढ़ूंगा நான் செவிப்பேன் मैं प्रार्थना करूंगा இன்னும் அதிகமாக ஆண்டோட நான் இருந்து நான் और தியானிப்பேன் ज्यादा परमेश्वर के साथ रहकर ஆண்டவர் எழுதி கொடுத்த வார்த்தை தியானிப்பேன் प्रभु ने लिखा हुआ वचनों को मैं அவர் என் வாழ்க்கையிலே பெரிய காரியங்களை वो செய்வார் मेरी जिंदगी में बड़ा कार्य करेगा அல்லேலூயா हालेलुया சகலவற்றையும் அவர் புதிதாக்குவார் सारी चीजों को नया நான் இன்னும் बनाऊंगा। அதிகமாக வேதத்தை வாசிப்பேன் और मैं ज्यादा शास्त्र ஆவியானவர் எனக்கு पढ़ूंगा நிறைய வெளிப்பாடுகள் पवित्र தரும் आत्मा ज्यादा प्रकटीकरण देगा मुझे அல்லேலூயா இன்னும் நிறைய வெளிப்பாடுகள் தந்து கொண்டே இருப்பார் और ज्यादा प्रकट करेगा அல்லேலூயா அப்ப मुझे। இந்த வருஷத்துல तो इस साल पर அல்லேலூயா ராஜ முகுடமா என்ன வைத்திருக்கிறார் राज्य के मुकुट के அல்லேலூயா समान அலங்காரமான கிடமா வச்சிருக்கிறார் अलंकार की ओर நான் मुकुट அப்போட के கருத்துல समान ராஜமுடியா இருக்கிறேன் वो पिता के हाथों எத்தனை में சொல்ல मैं முடியும் राज வாய்த்திருந்து मुकुट के நான் समान- அப்போட கருத்துல ராஜமுடி पिता के हाथों में मैं राज मुकुट के அல்லேலூயா பரமேஸ்வருக்கு அத்தியலிமே மே ராஜ முக்குட்டு पिता के हाथों அல்லேலூயா में राज मुकुट எத்தனை பேர் தலையில அந்த ராஜ கிரீடம் இருக்கிறது कितने के सिर के ऊपर वो राज मुकुट எத்தனை है। பேருக்கு அந்த ராஜ கிரீடம் இருக்கிறது कितने के जन के पास वो राज அல்லேலூயா मुकुट அப்போட है। கருத்துல நீங்க ராஜ முடியா இருக்கிறீங்க पिता के हाथों में आप அல்லேலூயா राज அவருடைய கையில मुकुट हो। அலங்காரமான கிரீடமா இருக்கிறீங்க उनके सामने आप விசுவாசத்தோடு अलंकार சொல்றீங்க के मुकुट के இந்த समान முகத்தோட நான் போவேன் मैं ये मुकुट के साथ அல்லேலூயா இந்த புதிய जाऊंगा। வருஷத்துல சகல விதத்தை நான் ஆசீர்வதிக்கிறார் ये नया साल में सारी चीजों में आशीष पाऊंगा। அல்லேலூயா துகுனாஷிஷ் दुगनी आशीष पाऊंगा। துகுனாஷிஷ் दुगनी आशीष पाऊंगा। துகுனாஷிஷ் சொல்லுங்க ரெட்டிப்பான நன்மை ரெட்டிப்பான நன்மை ரெட்டிப்பான நன்மை दुगनी आशीष पाऊंगा। கர்த்தர் உங்களுக்கு அந்த ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் प्रभु आपको आशीष அந்த ஆண்டவரே உங்க அன்பு காரியங்களை प्रेमी அனுப்பிக்கிறோம் परमेश्वर आपके हाथों में सौंप புதிய வருஷத்துல உங்களுடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில புதிய காரியங்களை செய்யுங்க नया साल में आपकी வருஷத்தை நன்மையால் முடிச்சுட்டீங்கப்பா साल को आप அல்லேலூயா बनाए। அப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகளாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா பாதையும் நீயாய் பிடிக்கிறதுக்காக प्रभु, சோதரம் हमारे बच्चे की जिंदगी में भलाई से भरो இந்த வருஷத்தை கர்த்தர் எங்களுடைய கரத்தை பிடித்து साल நடத்துவீராக में हमारा हाथ पकड़ कर चलाइए சகல பொல்லாப்பு நாசம் விலகி காத்துக்கொள்ளும் सारे बुरी चीजों से हमें இந்த रक्षा அன்பு कीजिए। கருணைகளை அர்ப்பணிக்கிறோம் आपके प्रेमी हाथों में सौंपते உங்களுடைய हैं। பிள்ளைகள் வாழ்ந்திருப்பார்களாக आपके बच्चे अच्छी சுகித்திருப்பார்களாக खुश रहने दो। சகல நன்மை பெற்றிருப்பார்களாக ஆசீர்வாதமா இருப்பார்களாக மனதில் சந்தோஷம் சமாதானம் நிரம்பி இருப்பார்களாக शांति और खुशी से எப்பொழுது भरो। உண்மையே மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருப்பார்களாக आपको ही महिमा करने के लिए கர்த்தாவே प्रभु உங்களுடைய பரிசுத்த நாம மாத்திரம் पवित्र மகிமைப்படுவதாக नाम को ही எங்களை हम தாழ்த்துகிறோம் हमें नम्र करते हैं। உங்களுடைய பரிசுத்த கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் हम पवित्र हाथों में हम நாம सौंपते மாத்திரம் हैं। மகிமைப்படுவதாக आपके नाम ही महिमा हो। எங்கள் அன்பு ஆண்டவர் प्रेमी இயேசு परमेश्वर கிறிஸ்து நாம ஜெபிக்கிறோம் நல்ல यीशु मसीह के பிதாவே नाम से हम प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता ஆமென் आमेन। அல்லேலூயா